प्रोग्राम ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408 722 7698 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨਵਾਈਟੀ। बिल्कुल जी, देखो इन्हों का बेड़ा है तो क्या है, इन्होंने सबक नहीं लिया, अपनी गलतियां तो सबक नहीं लिया कि बार बार इहो जे काम कीते है जिन्होंने आप कहने कि जख्मां नूं कुरेदना। देखो गल की है कि ये जिहड़ा मामला वा इहदे विच इन्हां ने जगदीश टाइटलर तो इलावा जो तुसीं देखोगे जनार्दन द्विवेदी, कपिल सिब्बल ते माखन कृष्ण तीरथ, इन्हां सारियां दी नियुक्ति की है, पर रौला पिया सिर्फ से सिर्फ जगदीश टाइटल की नियुक्ति है, क्योंकि 87 मैंबरों की नियुक्ति की गई है। हालांकि आप जो देखिए तुहानूं पता ही है कि टाइटलर के मामले की कुछ होया 2007, 9, 14 के विच 3 क्लोजर रिपोर्टां जरूर दायर कीतियां गईयां, पर कड़कड़ दुमा अदालत ने क्लोजर रिपोर्टां 2015 विच रद्द करके टाइटलर खिलाफ पड़ताल के जांच के जोड़े काम सीगे वो जारी रखने के हुक्म दिते सी। मैं पिछोकड़ इस करके दस रहा क्योंकि कुछ लोग ये दलील दिंदे ने कि उदा तो यार तुसीं कहने कानून च विश्वास रखो, उन्होंने क्लीन चिट्टा मिल चुकी है, ऐसा नहीं है। और ये बहुत कुछ है, जो मैं पिछड़ा जाऊँगा तो बड़ा बहुत दूर तक खलर पै जाना। पासपोर्ट तक के मामले ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ ये बंदा बहुत गांधिया गल्लां करने वाला इंसान है। खैर इस मामले के विच हुण कंट्रोवर्सी हुई है, कांग्रेस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, ये कोई लिखती आप जो देखिए, पर इन्हों का एक बुलारा बोल रहा सी अपने एक पंजाबी चैनल से, उन्हें जरूर सफाई देने का यतन किया कि जिहड़ा साबका मैंबर पार्लीमेंट हुंदा है वो अपने आप ही परमानेंट इनवाइटी हो जाता है। साडा मतलब कि कांग्रेस का प्रबंध है, तो मैं क्या इहो जिहा प्रबंध मैं सोचता पाया सां मन के अंदर कि इहो जिहा प्रबंध आड़ के सुआह करके ते खूह च सुट देना चाहिए है। जिहड़ा सज्जन कुमार वर्गियां नूं भी जिहड़े कि सजा याफ्ता हो चुके हैं उन्हां नूं भी इस तरह का परमानेंट इनवाइटी रखेगा, ये की है बई इहदे च कोई दाग नहीं। तो तुसीं दूजिਆਂ ਤੋਂ इस्तीफा क्यों मांगदे हो भाई, जदों किसी ते दोष लगदा है तुसीं इस्तीफा क्यों मांगदे हो? ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਆਰੀ ਧਰੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਅਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ एक दो मौकों पर एक बार मैंने लगता टिकट का रौला पै गया सीगा, कमलनाथ नूं पंजाब का जो इंचार्ज लाया उदों रौला पै गया। तो कहने का मतलब यह है कि इन्नी बारी हो चुका है, बार बार क्यों करते हैं इस तरह, क्यों करते हैं, समझ तो परे की गल है। खैर जो भी है ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं इन्होंने बड़े लीडर ने किया, पर जिन्नी कोई सफाई दे रहे गले तो नहीं उतरती पई। पर यह शर्मनाक गल्लां ने, तुसीं पूर्ण न्याय ते की करना सी सिख कतलेआम दा, तुसीं ते जिहड़े कथित दोषी ने जिहड़े लोग इस मामले दे विच समझे जाते हैं कि मोदी गुनाहगारां दे विचों सी, तुसीं ते उन्हां नूं पदवियां दे रहे हो। फिर सिख सच्चियों सच्चा ही पिटदे है ना कि तुसीं ते कातलां नूं तगमे दित्ते ने, कातलां नूं ओहदे दित्ते ने। सो इस करके मेरे ख्याल दे नाल इन्हां नूं इस पासे तो सोचना चाहिए है कि जो तुसीं कीता उहदा न्याय देण दी थां ते आ जो तुसीं करदे पए हो या ते शर्मनाक आ। जी जी ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਭਲਾ, ਜੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਠੋਕੂਗਾ ਭਾਈ। हाँ जी हाँ जी, जो जौहल ये दोनों नाम ने जोड़े वो इको शख्स से है, जयजीत सिंह जौहल उर्फ जोजो, जिहड़ा कि मनप्रीत सिंह दा ब्रदर इन लॉ है। वैसे बेसिकली फिरोजपुर के है, पर जदों भी मनप्रीत बादल पावर दे विच होवे तां फिर ये गिदड़बाह भी दिखाई दिंदे ने, फिर ये बठिंडे भी दिखाई देण लग जाते हैं।
ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੇ ਸੀ ਆਲੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੀਵੇ ਧਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਭਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਸਹੁੰ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਜੌਹਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੱਖ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से मांग ली माफी, किसी को माफ कर दिया, इतना ही काम चलता है ना। सो काफी ज्यादा कह लो कि झड़प हो गई। हालांकि इस तो बाद आम आदमी पार्टी वालों का तो कोई बयान नहीं सुनने मिला, पर जो जौहल ने आख्या कि मैं डेफामेशन का केस पाऊंगा, इन्होंने माड़ा निगा केस पाऊंगा और मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो यह सीगा मामला कि जिहड़ा उन्हें पूछा व्यापारियों को कि जो टैक्स इत्थे चलदा है भला, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਹਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੜੇ ਵੀ ਖੋਲੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੋਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਗੁੱਟ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਰਧ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਪੈਲਸ ਸੀ ਨਾਮ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟਾਲਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਜੈਨੂਅਲੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਰਾਊਡ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲੇ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ, ਜਲੰਧਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਡਾਢਾ ਔਖਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਦੇ 2 ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਪਿਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਇੱਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਲਝੀ ਪਈ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਕਤ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟੇ ਨੇ, ਟਕੈਤ ਹੁਣੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਤੰਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੰਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਟ ਖੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਟਕੈਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਟੈਂਟ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਾਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਈ ਖੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਧਰਾਂਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲਓ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੌਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕਿੱਲ ਕੋਕਾ ਜਿਹਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਲਿਆਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੀਮੈਂਟਡ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੁੱਟ ਪਟਈਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਸਿਆਪਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਲਖੀ ਦਿਖਾਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਰੂਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਗਾਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਪਰ, ਲਿਬੜੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਚੋਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੋਕੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਫੋੜਾ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਜੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਭਗਤੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਦ ਦਿਖਣੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵਾਂ ਚੋਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੜਦੇ ਉਤਰੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ NRIਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਆਹੋ ਸਕੀਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਲਾ ਦੋ। ਖੈਰ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। NRI ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਸਾਡੇ NRI ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹਰਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ NRI ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਖੈਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ NRI ਵਾਸਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟਰਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਆ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰਤਾ ਬਚਦੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਗੂਮਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ, ਲੈਪਟਾਪ ਆ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਿਗਾਹ ਰਹੇਗੀ NRI ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਾਰੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। NRIਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ NRIਆਂ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਓ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹੀ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਬੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਮੁਦਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਜੂਨ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ ਭਾਈ ਹਾਲ ਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ। ਵੈਸੇ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 80-85 ਸਾਲ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਮਾਮਲਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੇਸ ਆ ਉਹ 2 ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਿਕ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਕਰਾਰਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਸੋਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਐਪੀਸੋਡ ਬਹੂ ਕੇ ਨਾਟਕ। ਹਾਂਜੀ, ਐਪੀਸੋਡ ਡੇਲੀ ਸੋਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਦਾੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੇਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਖਾਨ ਦਾ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਖਾਨ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫਾਈ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਯੋਜਿਤ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਸਾਰਾ ਟਰੈਕ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਫੜਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਖਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਸੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਚੁਚਲੀ ਛੇੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਵੇਖੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੋਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਉਹ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵੁੱਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਖਨਊ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਾਰੀ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਖੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਿਆਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਕੂੜ ਫਰੇਬ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕ ਸੁਮਈਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਆ ਤਰੀਕ ਸੁਮਈਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਪੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋਗੀ ਵੁੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬਣਾਤਾ। ਯੂਪੀ ਵੁੱਡ, ਜੋਗੀ ਵੁੱਡ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਵੁੱਡ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੂਵੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਆਪਣੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਪਛੜੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਝੱਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੂੰ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਤਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਤ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200 4082725200। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, KWRU Fresno 1300 AM, KLHC Bakersfield 1350 AM, KOBO Yuba City 1450 AM, KIID Sacramento 1470 AM, KCVR Lodi Stockton 1570 AM। Year 2022 ਦੇ ਲਈ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਅਲਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ 408 272 2500 4082722500। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ 4082722500।
2500 408 272 2500 कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस लाइसेंस नंबर 0F89805 J&H ਟਰੱਕਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਅਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਓਕਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਟਵਿਕ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਓਕਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲੋਡ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਫਤੇ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ, ਵੀਕਐਂਡਸ ਆਫ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਜਸ 530 713 5536 530 713 5536। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਬੇ ਬਾਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰਿਲ ਵਾਲੇ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਵੇਟਰਸ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। $5000 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਨੇਕੀ 916 468 8885 916 468 8885। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ 408 272 5200। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਟ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਜੀਓ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਡੀਓਟੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲਸ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਮ ਡੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈਂਡਮ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕ ਅਤੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਟ 9165500350 916 550 0350 2628 ਐਲ ਕਮੀਨੋ ਐਵੇਨਿਊ ਸਵੀਟ C1 ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਟੋ, ਹੋਮ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਲਾਈਫ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਕਾਲ 408 272 2500 408 272 2500। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ 408 272 2500। ਵਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਘਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ, ਬੈੱਡ, ਪੇਟੀ ਬੈੱਡ, ਸੋਫਾ ਤੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਘੁੰਮ ਲਈਆਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਆਇਆ ਮੈਟਰੈਸ ਐਂਡ ਫਰਨੀਚਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ। ਯੈਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਮੈਟਰੈਸ ਐਂਡ ਫਰਨੀਚਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਟੀ ਬੈੱਡ, ਦੀਵਾਨ ਬੈੱਡ, ਸੋਫਾਸ, ਮੈਟਰੈਸ ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਟਰੈਸ ਐਂਡ ਫਰਨੀਚਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਰੋਜ਼ਵੈਲ 1811 ਡਗਲਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਰੋਜ਼ਵੈਲ, ਰੋਜ਼ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਕਾਲ Amrit 5304155959। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 1529 ਕਲੂਸਾ ਐਵੇਨਿਊ, ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਟਰੈਕਟਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਲ ਮੈਨੀ 5303007663। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 408 722 7698 408 722 7698। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਲਿਖਾਓ ਕੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, 1300 ਤੋਂ 1400 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਐਨੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਫੂਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਿਰਾਜ ਫॉर ਯੂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਰਾਜ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੇ 2 ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ 300 ਤੇ 1000 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ। ਮਿਰਾਜ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਕੇਟਰਿੰਗ ਇਨ ਟਾਊਨ, ਬੈਸਟ ਸਵੀਟਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਸਟ ਐਂਬੀਐਂਸ। For more information, call Raja Singh 916-865-6659. Miraj Banquet Hall 916-865-6659. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA KCVR 1570 AM Stockton Modesto, KOBO Yuba City 1450 AM, KIID Sacramento 1470 AM, KWRU Fresno 1300 AM, KLHC Bakersfield 1350 AM. ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 408 272 5200
4082725200। ਆਓ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੀਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਨਾ ਉਗਾਉਣ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਦਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਣ, ਉਹ ਕੁਛ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਵਾਉਣ, ਉਹ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ। ਕੁਛ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਆਹ ਬਾਕੀ ਦਾਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਆ, ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲਸਣ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲਸਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਲਸਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲੋਂਗ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਈ ਸੁਣਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਫੂਡ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤਾਂ ਤੈਅ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਯਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 2030 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣੇਗਾ 2050 ਤੱਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਖਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਾਲੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਉੱਠੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਮਿਲਰ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਨਵੇਂ ਡਾਲਰ ਚਾੜੋ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇਹ NRI ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੁੱਟਣੋਂ ਦੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਾਸਕੋ ਦੀ ਬਾਲ ਆ, ਉਹ ਕਣਕ 'ਚ ਪਈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਰੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ NRI, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 36 ਘੰਟੇ ਹਰਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਚਾੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜੋਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਿਵ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ। ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈਏ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆ? ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਤੇ ਸੂਚੀ ਸਾਚੀ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਈਏ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜੀਏ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਚੀ ਬਣ ਜੂ। ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਗਗਨਦੀਪ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਣੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਣੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਪਲਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਓਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰਾ ਲਏਗਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਦਾਣਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੱਲੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬੈਠਾ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁਰਝਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਨਾ ਖੇਡਣਾ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇਣਾ, ਹਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਨਮ ਤੁਝੇ ਵੀ ਲੈ ਬੈਠੇ। ਬਸ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਾਗਰੂਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਖਲੋ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2016 ਦੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ BSF ਤੇ ਪਾਕ ਰੇਂਜਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਦੋਗਲਾਪਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਖੜਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁਭਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਡੀਕਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਿਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਾ ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਕਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਕੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਹੀਆਤ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 370 ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਨਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਜੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਤਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗੇ ਆਪੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤੀ ਹਾਂਜੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਾਗੂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਆਹੀ ਸਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਹੁਮਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹੋ ਦੇਣਗੇ। ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਜਿੱਦਣ ਮਿਲ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਰਾਜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 37.8% ਹੈ 2019 ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤਿਆਂ ਖਿਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਸਕਦਿਆਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ NDA ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 45% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹਾਨਾਇਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਜਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖੁੱਲਦੀ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਲਟ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਰਕ ਵੀ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਆ, ਭੀਮ ਆਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਦਾਣਿਆਂ ਉਹ ਵੇਸੀ ਅੱਡ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਵੀਂ ਵੋਟ, ਪਾਟਵੀਂ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲੈ? ਸੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਡਾਟੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੂੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੂੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੋਲ ਲਈਏ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਟੋਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗ ਬਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ, ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾ, ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ? ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਚਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਆ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੱਕ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ। ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੁਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਬੰਦੇ, ਅਵੇਅਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਛੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਵੇਂ ਥੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ,
ਬਸ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਹੋਸ਼ ਮਸਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ, ਸੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਭਾਵੇਂ 500 ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਕਿਆ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਊਂਗਾ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ, ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ, ਖੇਤ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਛਾ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਊਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰੂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਪੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਊਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦੇਣ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲਓ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 10% 20% ਵੈਟ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਆਦਮੀ ਉਹ ਵੀ ਆਖੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਯਾਰ 6 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਟੱਕ ਹੈਗਾ, ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰਖੱਲੀ ਮਚਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਗਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਰੁਕਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ
$110 प्रति बैरल गईਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ 85 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 85-86 ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 110 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਵੈਟ ਵਗੈਰਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਦੋਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜੂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜੂ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA KWRU ਫ੍ਰੈਸਨੋ 1300